सो इस पैनल की शुरुआत करन जा रहे हैं एजुकेशन ट्रेनिंग सर्विसेज इन्हां तमाम पहलुआं नूं समझांगे। विद्या दे ये तमाम पहलू जो अज बहुत जरूरी हो गए हैं क्योंकि बेसिक एजुकेशन की जो गल करते हैं उस बेसिक एजुकेशन ने कि वाकई ही एक बेस सैट किया है। विद्या नूं परोपकारी भी कहा जाता है, विचारी भी कहा जाता है। इस पैनल दे विच समझांगे कि विद्या विचारी परोपकारी पर किन्नियां नूं इसने तारिया है ते किन्नियां नूं अगे होर तारेगी, क्योंकि ये एक इस तरह का खिता है जिस राही ही साडा भविख सिरजा जाएगा। पौड़ी दर पौड़ी जदों बच्चा चढ़ेगा तां ही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। ते उन्हां पौड़ियां नूं तैयार करन वाले अज कुछ चेहरे साडे नाल इस मंच ते मौजूद ने। बहुत स्वागत है सर तुहाडा तिन्हां दा। ते ये भी कहा जाता है कहते बजुर्गों का होश ते नौजवानों का जोश। सो अज नौजवान पीढ़ी भी साडे नाल है, साडे नाल वो थंब भी ने जो लगातार इस खिते दे विच अपना योगदान पाउंदे आ रहे हैं। सब तो पहला ग्रोवर साहब तुहाडे कोल आऊंगी ज्ञानम दा, क्योंकि नाम ही बड़ा सोहना है, बड़ा अट्रैक्ट करन वाला नाम है। शुक्रिया शुक्रिया। ते इस नाम तो अगे होर किन्ने नाम बन रहे हैं सर? मैं कहांगा कि सानू कोई 12 साल हो गए ने इस काम नूं। मैं इसनूं बिजनेस नहीं मान के चलदा, मैं इस चीज़ नूं एक मान के चलदा कि असी एक प्रोसैस शुरू किया सीगा। मैं वैसे कोई 30 साल बैंक में नौकरी की सीगी और जदों उत्थे लग्या कि पंजाब दे विच जदों नौकरियां दे विच असीं देखदे हां तां बच्चे बाहर तो आके इत्थे नौकरियां कर रहे हैं, पंजाब दे बच्चों नूं मौका घट मिल रहा। तां उस वेले मैनूं लग्या कि मैनूं शायद इस वेले नौकरी छड्ड के यह प्रोसैस नूं शुरू करना चाहिए कि पंजाब दे बच्चों नूं भी असीं इस काबल बना सकीए कि वो भी सरकारी नौकरियां लै सकन। और मैनूं लगदा कि ज्ञानम इस गल दे विच बहुत कामयाब होया। हुणे पटवारी का रिजल्ट निकलिया, बहुत सारे बच्चे निकले ने बैंकों के बहुत सारे। अज किसी बैंक चले जाइए तो सानू कोई ना कोई कैंडीडेट उत्थे मिल जाता कि जी मैं तुहाडे कोलों पढ़ के गया सी। पटवारी के पेपर का तुसीं जिक्र किया, चंडीगढ़ दे विच हाल ही दे विच एग्जाम्स होए ने ते इन्ना रश सी कि बच्चे इन्हां एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। इस रश नूं वेख के पता चलता है, पता लगता है कि बच्चों दे विच होड़ किन्नी है। बेसिक एजुकेशन की गल कर रहे हैं मोहम्मद अवैस साहब, तुहाडे कोल आऊँगी क्योंकि एक चेन ऑफ स्कूल्स तुसीं रन करते हो तो अज बेसिक एजुकेशन दे विच एक घाट जरूर महसूस की जाती है। उसका जिक्र भी मैं सर तुहाडे नाल करूँगी। पर अवैस साहब वो जो बेसिक घाट है वो आखिर कित्थे महसूस होंदी है? क्योंकि स्कूलिंग दे विच शायद वो बच्चों नूं उस तरीके नाल तैयार नहीं किया जाता कि वो अगे जाके सोच सके कि वो अपना करियर कित्थे परस्यू करेगा। वो कन्फ्यूज हो जाता है, वो डगमगा जाता है, उन्होंने लगता है कि शायद वो अपना फील्ड चेंज कर ले या अगे उस लिए कोई होर राह खुले। ये क्यों है? देखिए एजुकेशन का जिहड़ा सिस्टम है दुनिया में, एजुकेशन के जिन्ने भी सिस्टम हैं वो सारे ब्रेन ते काम कर रहे हैं जी। पर एक्चुअली जरा ब्रेन ते काम जरूर होना चाहिए। एक्चुअली काम होना चाहिए बंदे दे बच्चे दे दिल ते। दिल ते काम होएगा तां ही ब्रेन साडा पवित्र बनेगा। इस करके मैं तो वैसे इंडस्ट्रीस्ट हाँ तो असी स्कूल चला रहे हैं तकरीबन 11। साडा मेन स्कूल तो मलेरकोटला जगह द टाउन स्कूल 6000 बच्चा उत्थे पढ़ता है। तो कोविड के विच जिन्ने भी कुछ स्कूल बंद हो गए सी साने रेंट पर ले ले तो टोटल 9000 तो ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। पर साडा एक भी स्कूल ये नहीं है कि सानू असीं कोई अर्न कर रहे हैं। बहुत ही चंगी खासी रकम मंथली सानू डिपॉजिट करनी पैंदी है। तो मैं पर्सनली मेरा इंटरस्ट है एजुकेशन के विच ते बच्चों की असी सिर्फ मॉरल एजुकेशन नूं बूस्ट करते हैं, उन्होंने ही एक बेस बना के असीं चलते हैं। तो जदों तक मॉरल एजुकेशन बच्चों को नहीं मिलेगी चाहे उन्होंने डिटेल और मार्क्स जिन्ने मर्जी आ जान, वो जिंदगी दे विच कोई भी मुकाम जोड़ा नहीं हासिल कर सकते जी। तो एक पासे एजुकेशन के जी मैं अर्थ तुहानूं दसना चाहना ब्रीफली। एक मैं तुहानूं एक शेर सुनाना चाहना। ये जिहड़े सा ना जिन्होंने लिखी से ना ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अलामा इकबाल, उन्होंने एक ये शेर है, उठा मैं मदरसा ओ खानका से गमनाक, गमनाक कहना मैं उदास, मैं तो कुछ नहीं मिलया ना, मैनू मदरसे तो कुछ मिलया ना किसी सूझबन बंदियां तो बैठ के कुछ मिलया, कुछ नहीं मिलया। उठा मैं मदरसा ओ खानका से गमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। इस चारों चीज़ा का मैंने कितों नहीं मिलिया, किसी स्कूल चो नहीं मिलिया, किसी सूझबन बंदे तो नहीं मिलिया। मैं तो चुप करके उदास होकर उठ के आ गया। अजकल जो सिक्ख्या है ओनली सिर्फ मनी मेकिंग है, जबकि ये है कि जिंदगी के बहुत आला मुकाम हैं, एजुकेशन के बड़े अच्छे वो है अर्थ है। असल एजुकेशन का मॉडल की होंदा है कि बंदा एजुकेशन हासिल करके कल नूं रब दे मुरे जद जाके खड़ा होवे उत्थे वो पास हो जाए। असी सारा फोकस दुनिया की जित हार पर ही लगाई रखते हैं। प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मोहम्मद साहब तुसीं
ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੇਨ ਆਫ ਸਕੂਲਸ ਇਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਲ ਫੀਸ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਨ, ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਐਡਟੈਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਸਕੂਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਸੋਟੈਰਿਕ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਈਲਟਸ ਦੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਕੂਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਖਾਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ PCS ਲਈ 100% ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 78 ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ, ਮੇਨਸ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਰੈਂਕ 1, ਰੈਂਕ 3, ਰੈਂਕ 4, ਰੈਂਕ 6, ਰੈਂਕ 7, ਰੈਂਕ 10, ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 PCS ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਓਵਰਆਲ 42 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ PCS ਆਫਿਸਰਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ SCS ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਨੀय ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਇਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪੂਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਬੋਟ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। ਨਾ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਨਾ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰਵਾਈਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕਰਵਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਜੌਬ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੌਬਸ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੌਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 15,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੁਨਕਰ ਬਣਾਤੇ,
ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ 25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 30,000 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਖਾਓ, ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਖਾਓ, IT ਸਕਿੱਲਸ ਦਿਓ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੋਬੋਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ, ਬੇਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਨਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਰ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 100% ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ MBD ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ, 10 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਏ, 5 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੇ 10-15 ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 20-25 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਿੰਪਲੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਏ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 100-120 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ PPSC ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 400 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, 400 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 100 ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਡੇ ਕਿੱਦਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਕਿੱਦਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ 400-500 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਹ 4 ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਓਵੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿਛੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦੇਖिए, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੈਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੇ ਖੁਦ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਚੇਤਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਜ਼ ਗਾਰੰਟਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗਲਾਸਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਬਰੀਫਲੀ ਵਿਦ ਰੋਲਸ ਰॉयस, ਦੈਨ ਆਈ ਮੂਵਡ ਬੈਕ ਇਨ 2010। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਯੂਥ ਸਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ HDFC ਦਾ ਬੈਂਕ ਆ ਗਿਆ, IT ਦੀ ਡੈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਹੜੀ IoT ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 82 ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਯੂਥ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਯੂਥ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 100% ਕਮਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲਰਨਿੰਗ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ।